بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو 1 سال ہوا تھا اور میں ماں بن گئی تھی۔ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، لیکن ابھی میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی تھی، کیونکہ میں نے اپنے 40 دن یہیں پہ پورے کرنے تھے۔ میں یہ دیکھ کے حیران تھی کہ میری چھوٹی سی بیٹی کے کپڑے، جوتے، دودھ، پیمپر سب کچھ اس گھر سے غائب ہو رہا تھا، جبکہ اس گھر میں اور کوئی چھوٹا بچہ بھی نہ تھا۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی، لیکن ابھی کم عمر تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ تو ہی کہیں رکھ کے بھول جاتی ہے۔ لیکن مجھے میری چھوٹی بہن پر شک پڑا، اور ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی گود میں تو ایک میرا نام مریم ہے۔ جب میرے ہاں اولاد ہونے لگی تھی تو سسرال والوں نے مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ ہمارے ماں باپ کا گھر ایسا تھا کہ یہاں پر میرے چاچو، پھپھو سب ایک ساتھ رہتے تھے، اور سائڈ پر ایک گھر بھی خالی تھا جسے سب لوگ بھوت بنگلہ کہتے تھے۔ اس لیے جب گھر آئی تو یہ گھر بیچنے کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ اتنی آسانی سے نہیں بیچیں گے۔ میں یہیں پہ رہنے لگی اور اللہ نے کرم کیا، میری ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میری پہلی اولاد تھی۔ میری بہن کا نام سمینہ تھا، وہ مجھ سے چھوٹی تھی۔ ابھی اس کی شادی کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن گھر میں چاچو نے اپنے بیٹے کے لیے اس کے رشتے کی بات کر دی تھی کہ اب منگنی ہو جائے، شادی بعد میں ہو جائے گی۔ جب میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ سمینہ کی شادی فیضان سے کریں گی، تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنے والی۔ جیسے ہم نے تیری شادی خاندان سے باہر کی، ہم اس کی شادی بھی خاندان سے باہر کریں گے۔ اس خاندان کے لڑکوں کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ ہم لوگ اس کی شادی کی بات کر رہے تھے، لیکن وہ کن خیالوں میں تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ میں 2-3 دن سے دیکھ رہی تھی کہ میری چھوٹی سی بیٹی کا سامان نہ جانے کہاں غائب ہو رہا تھا۔ میں جتنے سوٹ لے کر آئی تھی اس میں سے 2-4 سوٹس غائب تھے۔ کبھی اس کا دودھ کا ڈبہ اٹھا لیا جاتا، کبھی پیمپر کا پیکٹ آدھا ہو جاتا۔ جب میں نے اپنی ماں سے بات کی تو میری ماں نے کہا کہ وہ ابھی ماں بنی ہے نا، اس لیے تجھے بھولنے کی بیماری ہو رہی ہے، تو خود ہی چیز رکھ کے بھول رہی ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا، اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ مجھے صاف شک پڑ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی چیزیں چرا رہا ہے، لیکن اس گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ہاں اولاد پیدا ہوئی تھی، ایک میری کزن تھی جو میرے چاچو کی بہو تھی، لیکن اس کا بڑا بیٹا 8 سال کا تھا اور ابھی تک اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے سامان سے چھیڑخانی کرتی ہوگی، کیونکہ 10-15 دن کی چھوٹی سی بچی کے کپڑے 8 سال کے بچے کو کیسے پورے آ سکتے تھے۔ یہی بات کرنے کے لیے میں اپنی ماں کے پاس گئی تو وہ پہلے سے ہی میری بہن کو ڈانٹ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ سمینہ، تو نہ جانے آج کل پتہ نہیں کن خیالوں میں ہے، کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ میں تجھے بلا رہی تھی اور تو ہے کہ پتہ نہیں کہاں تھی۔ تجھے نہیں پتا کہ گھر میں تیری بہن آئی ہوئی ہے، اس کو بھی خیال کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی بیٹی ہے اس کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے۔ تجھے تو بچے بہت پسند ہے نا، تم تو کہتی تھی کہ بس بچہ ہونا چاہیے گھر میں۔ اب تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اب تو بچی سے کیوں نہیں کھیلتی؟ تو کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ اب تیرا محلے میں آنا جانا بند ہے، تو جوان ہو رہی ہے۔ وہ اس کو سمجھا رہی تھی، لیکن ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کچھ سمجھنے کے موڈ میں تھی۔ میں بھی حیران تھی۔ بچپن سے ہی میری بہن کو چھوٹے بچوں سے بہت پیار تھا، اور وہ بار بار کہتی تھی کہ گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہونا چاہیے۔ اب جب میری بیٹی دنیا میں آ گئی تھی تو وہ اس کی طرف ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، بچوں کے شوق ویسے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ لڑکی کہیں ہمیں رسوا نہ کروا دے۔ پتہ نہیں میری ماں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا تھا، وہ کیوں ہمیں رسوا کرواتی، وہ تو اچھی لڑکی تھی۔ لیکن وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا، وہی سب کچھ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سمینہ صبح سے غائب تھی اور سب گھر والے اسے تلاش کر رہے تھے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھوت بنگلے میں سے ہلچل کی آواز آئی۔ بھوت بنگلے کی اور ہمارے گھر کی دیوار بالکل ایک تھی، یہ بھی ہماری ہی پراپرٹی کا حصہ تھا، لیکن کوئی بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار نہیں تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہاں پر بھوتوں کا بسیرا ہے۔ یہاں پر میری ایک پھپھو رہتی تھی، ان کی اس گھر پہ نظر بھی تھی۔ ان کی شادی ہوئی تو وہ اپنے گھر جانے کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پہ رہنے لگی، اور 2 ہفتے بعد ہی وہ پاگل ہو گئی۔ ان کے ساتھ 3-4 عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوئے تھے، جس پہ ہم نے اس وقت غور نہ کیا تھا۔ ایک دفعہ تو انہوں نے اتنا بھی کہا تھا کہ آدھی رات کو میں ہوا میں اڑ رہی تھی اور میرا شوہر مجھے نیچے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔
لیکن میں زمین سے 4 فٹ اوپر تھی اور ہوا میں اڑ رہی تھی اور نیند میں تھی۔ اس کے بعد وہ اس گھر سے چلی گئی، اپنے سسرال میں چلی گئی، لیکن پھر 2 مہینے بعد بیمار ہو کر اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ اس لیے اب اس بنگلے میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا اور اس کا گاہک بھی نہیں ملتا تھا۔ پڑے پڑے خراب ہو رہا تھا۔ وہاں سے سمینہ کی آواز آنا بہت عجیب تھا، کیونکہ سمینہ تو ویسے ہی بڑی ڈرپوک تھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے چاچو کا بڑا بیٹا اسے پکڑ کے لایا، اور وہ اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ ہم اس لڑکے کو جانتے تھے، یہ ساتھ والوں کے گھر میں رہتا تھا۔ اس کا نام حسنین تھا۔ جس طرح سے میرا کزن ان کو لے کر آیا تھا، میں سمجھ گئی تھی کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی نے ہماری ناک کٹوا دی، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ اس لڑکے کے ساتھ تھی اور دونوں کے بیچ یہ چکر پتہ نہیں کتنے دنوں سے چل رہا ہے۔ ہم لوگ تو حیران رہ گئے کہ ہماری کم عمر سمینہ ہمارا اس طرح سے منہ کالا کروائے گی۔ میری ماں نے سکینہ سے کہا کہ کیا یہ سچ ہے، تو اس نے سر جھکا لیا۔ اس کا مطلب کہ یہ سچ تھا۔ پوری جوائنٹ فیملی کے سامنے ہماری عزت کا کچرا ہو گیا۔ سب نے کہا کہ رباب نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی نہیں کی، ایک نے باہر پسند کی شادی کر لی اور دوسری نے بھی چکر چلا لیا۔ میری بھی پسند کی شادی تھی، لیکن کسی کو اس بارے میں پتہ نہ تھا، پر اب جب بولنے کا موقع ملا تو سب لوگ اندازے لگا کر اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سمینہ کا جھکا ہوا سر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سر تو ہمارا بھی جھک گیا تھا۔ وہ لڑکا ساتھ والوں کے گھر میں رہتا تھا، وہ لوگ بھی اچھے کھاتے پیتے تھے۔ میری ماں نے سب کے سامنے کہا کہ معاف کر دیں، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے ان دونوں کو معاف کر دیا جائے۔ پر سمینہ نے ایسی بات کی کہ سب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ہمیں معافی نہیں چاہیے، ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں۔ میری ماں نے سمینہ کے منہ پہ تھپڑ دے مارا کہ تو یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ تیری شادی کی عمر ہو گئی ہے، اور تیری شادی کہاں کروانی ہے یہ ہم لوگ فیصلہ کریں گے، تو نہیں۔ کیسے جانتی ہے تو اس لڑکے کو؟ کب سے چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ اب وہ لڑکا بھی اس کے حق میں بولنے لگا۔ جب میری ماں سمینہ کو دوسرا تھپڑ مارنے لگی تو اس لڑکے نے میری ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ سمینہ پر اس طرح سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی۔ اگر آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے تو مجھ پہ غصہ نکالیں۔ میری ماں نے اس کے منہ پہ بھی تھپڑ دے مارا، لیکن اب مارنے پیٹنے سے کیا ہونے والا تھا؟ وہ دونوں باغی ہو چکے تھے۔ میرے بڑے تایا ابو کا اس گھر میں راج چلتا تھا۔ وہ کافی دیر سے یہ سب کچھ سن رہے تھے اور بالکل چپ تھے، لیکن ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ بہت بڑا طوفان آ گیا ہے۔ میرے بابا تو اس دنیا میں تھے نہیں، اگر ہوتے تو شاید وہ بھی غصہ ہی کرتے۔ بڑے تایا ابو نے کہہ دیا کہ اس لڑکی کو اس لڑکے کے ساتھ ہی رہنے دو اور اس گھر سے نکال دو۔ ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ ایسی بے شرم لڑکی کو ہم گھر میں نہیں رکھنا چاہتے۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ بھی انہوں نے سمینہ کو ڈرانے کے لیے کیا تھا، کہ وہ کہے کہ نہیں، مجھے گھر سے نہیں نکالو، اور اس لڑکے کا ہاتھ چھوڑ کے واپس آ جائے، کیونکہ تایا ابو ہی اب بڑے سمجھدار اور سلجھے ہوئے آدمی تھے۔ انہوں نے ابھی تک پورے گھر کو سنبھالا ہوا تھا اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ گھر میں کوئی فساد ڈالتا، جبکہ اس گھر میں دیورانی جٹھانی نندیں بھابیاں سب ایک ساتھ ہی رہتی تھیں۔ پر سمینہ نے دوسری بات بھی ایسے کی کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور تھوڑی دیر بعد سامان پیک کر کے آئی اور لڑکے کو کہنے لگی کہ چلو حسنین، ہم سب لوگوں کو تو ابھی تک یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی نے اس طرح کے گل کھلائے تھے۔ اور وہ لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکل بھی گئی تھی۔ اور جو میری ماں نے کہا کہ یہ تو واقعی جا رہی ہے، اس کے پیچھے جاؤ، لیکن میں کیسے اس کے پیچھے جاتی، کیونکہ وہ وہیں سے غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ گھر میں تو جیسے قیامت کے بعد کا ماحول تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، لیکن اب سب لوگ میری ماں کو تانے دے رہے تھے کہ تم نے ہی تربیت نہیں کی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میری ماں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں اس کے پاس آئی ہوئی تھی، میں تو اس کے بچے اور اس میں اتنی مصروف رہی کہ دوسری بیٹی کی طرف توجہ ہی نہ دے پائی۔ مجھے اس بات پہ بڑا برا لگا، لیکن میں بھی جا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرا سسرال یہاں سے بہت دور تھا اور مجھے سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے ماں کو تسلی دی، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ سمینہ تو مڑ کے واپس ہی نہیں آئی۔ شام کو میری ماں حسنین کے گھر گئی تو وہاں پر بھی ایسا ہی ماحول تھا۔ وہ تو میری ماں کو ہی باتیں سنانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی سے تو ہمارے بیٹے کا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔
बल्कि एक दिन हमने कहा था कि सामने वाली समीना से तुम्हारा रिश्ता करते हैं, तो हमारे बेटे ने साफ इनकार कर दिया था। फिर ये क्या हुआ कि वो इसके लिए हमारे घर से चला गया। कहाँ गया है नहीं पता, क्या कर रहे होंगे, इनके पास तो पैसे भी नहीं थे। मैं तो माँ हूँ, मेरा एक बेटा है। मेरी माँ ने कहा कि मेरी बेटी नादान है, ये सब कुछ गलती से हुआ होगा। इसका मतलब ये नहीं हम इसे माशरे के सर्दो गर्म के आगे फेंक देते हैं। हमें उसे समझाना चाहिए था, लेकिन वो भी तो कुछ समझने को तैयार न थे। करते कराते दिन गुजरने लगे। मेरे यहाँ पे 2.5 महीने पूरे हो गए और मैंने यहाँ से जाना था जब मुझे सामने का मंजर देखने को मिला और मैं हैरान रह गई। हुसनैन बाजार में फिर रहा था और समीना भी उसके साथ थी। दोनों को देखकर मुझे ऐसे लगा कि जैसे समीना माँ बनने वाली है। पता नहीं मुझे ये सब कुछ क्यों लगा, लेकिन उसके वजूद को देखकर ऐसे ही लग रहा था। मैं बड़ी ज़्यादा परेशान हुई। सोचा कि ये बात माँ को बताऊं या नहीं। मैंने उन लोगों से कोई बात नहीं की, बस छुप के उनको देखा और वापस आ गई। मैंने वापस अपने ससुराल जाना था, इसलिए कुछ शॉपिंग करने आई थी। अपनी माँ को ये सब कुछ बताया तो मेरी माँ ने पहले तो कानों को हाथ लगा लिया, फिर रोने लगी। कहने लगी कि और जब लड़का लड़की एक साथ होते हैं और इश्क माशूकी का खेल खेलते हैं तो इसका अंजाम तो यही होता है। पता नहीं उन्होंने शादी भी की है या नहीं, और हमें पता चला कि दोनों ने शादी कर ली थी, निकाह कर लिया था। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हुसनैन की माँ का कहना था कि वो कभी भी समीना से ना तो शादी करना चाहता था, ना ही उसके साथ इसका कोई वास्ता था। पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि इसने इसके लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। वो तो कह रही थी कि आपकी बेटी ने कोई जादू दिया है हमारे बेटे पे, वरना वो तो आपकी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अगर ऐसा था तो फिर इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? कि इतने बड़े कदम हवा में तो नहीं उठाए जाते। मैं फिर वापस अपने ससुराल आ गई। जब 4 महीने बाद मुझे मेरी माँ का फ़ोन आया और उसने कहा कि वापस आ जा, बहुत बड़ी बात है। मेरे ससुराल वाले अच्छे थे, आने जाने पे रोक टोक नहीं थी। मैं चली गई और मेरी माँ ने कहा कि मेरे कज़न ने, यानी तुम्हारे मामू के बेटे ने अपनी आंखों से समीना को देखा है। समीना और हसनैन को, और उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था। ये बात छोटी ना थी, उन दोनों ने शादी कर ली और औलाद भी पैदा कर ली थी। जबकि अगर माशरे में ये बात फैल जाती तो उनको बेहयाई फैलाने का मौजब करार देके शायद इस इलाके से ही निकाल दिया जाता कि इतनी कम उम्र में वो दोनों न सिर्फ शादी करके बैठे थे, बल्कि माँ बाप भी बन गए थे। मेरी माँ बड़ी परेशान थी। उसने कहा कि समीना को क्या हो गया, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में बहुत तेज थी, हर काम में ताक थी, मेरी बात भी मानती थी और कभी मुंह पर कोई बात तक नहीं थी। बस एक ही शौक था, उसे छोटे बच्चों से बहुत प्यार था। बार बार कहती थी कि घर में कोई छोटा बच्चा होना चाहिए, वरना किसी हवाले से कभी तंग नहीं किया। फिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? मुझे भी समीना की बातों से कभी नहीं लगा था कि इसे किसी से मोहब्बत है और वो उसके साथ शादी भी करना चाहती है, बच्चे भी पैदा करना चाहती है, और वो भी इतनी जल्दी जल्दी में। इसने तो कभी भी कोई बात नहीं की। कहते हैं कि इश्क की बू छुपाए नहीं छुपती। अगर उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत थी तो ये बात किसी को पता क्यों नहीं चली? ना हमारे घर में किसी को भनक पड़ी, ना लड़के की माँ की बकौल उसकी जिंदगी में कोई था। फिर ये दोनों अचानक से इस मुकाम पर कैसे पहुंच गए कि उन्होंने अपने घर वालों को नाराज किया, शादी भी कर ली और अब पता नहीं कहाँ रह रहे थे। और तो और बच्चा भी पैदा हो गया था। सब लोग मेरी छोटी बहन के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे थे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। इनके अंदर इतना जहर था, वो अब बाहर आ गया। कहने लगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जवान हो रही है, और ऐसी लड़कियों की जवानी में तो कदम बहक ही जाते हैं। मैं भी घर आ गई थी क्योंकि मुझे अपनी माँ को तसल्ली देनी थी। मैंने कहा कि क्या मतलब है आपका ऐसी लड़कियों के? ऐसी कौन सी हरकत की है इसने? और हमारे खानदान में पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर किसी ने इसे अपनी बातों में लगा लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं। वो औरत कहने लगी कि छोड़ो, आजकल कोई इतना बच्चा नहीं होता कि कोई किसी को अपनी बातों में लगा ले। जो पहले से खराब होता है ना, वही ऐसा करता है। मैंने उस औरत से झगड़ा करना शुरू कर दिया और उससे कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, और मेरी माँ रोने लगी। उसने कहा कि किस किस को घर से निकालोगी? इस तरह तो हमारा किसी के साथ भी आना जाना नहीं रहेगा, क्योंकि जो आता है यही सवाल करता है, कहता है कि वो दोनों गोद में बच्चा उठाए फिर रहे हैं। लेकिन एक बात थी, जब मैंने इस बच्चे को देखा तो मुझे वो बच्चा उम्र का बड़ा लग रहा था, क्योंकि अब मेरी अपनी बेटी भी थी। इसलिए मुझे पता था कि ये बच्चा उनकी शादी के बाद पैदा नहीं हुआ था, शायद शादी से पहले पैदा हुआ था।
जब मैंने ये बात अपनी माँ से की तो मेरी माँ और भी ज़्यादा रोने लगी। उसने कहा कि इसका मतलब कि शादी से पहले ही वो सब कुछ कर चुकी थी जो उसको नहीं करना चाहिए था, नहीं तो और भी बुरी बात है। मैंने कहा कि नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। शादी से पहले से मेरा मतलब ये है कि समीना को देख के तो पता नहीं चलता था कि वो हामला है, लेकिन बच्चा उम्र में बड़ा है, ये भी तो हो सकता है कि कोई और मामला हो। मैं बोलने लगी तो मेरे भाई ने बातें सुन ली और उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है उस बेशर्म का इस घर में नाम भी लेने की, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भाई इस मामले में बहुत गुस्सा तो था, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो तो इससे छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा बोलता था। लेकिन पता नहीं इस मामले में वो न्यूट्रल सा था। जब कोई बात होती थी तो वो गुस्सा करता था, लेकिन वैसे इसने कुछ नहीं किया था, जबकि हमें तो ऐसा लगता था कि शायद इस बात की वजह से वो समीना की जान का दुश्मन बन जाता। लेकिन इसने ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं किया था। बस ऐसा गुस्सा करता था कि जैसे समीना ने कहा हो कि मैंने लड़कों की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है और वो ऐसा नहीं चाहता, यानी कि इसका गुस्सा इस लेवल का था। उन्होंने मुआशरे के बहुत से उसूलों को तोड़ दिया था। जो उम्र उनकी पढ़ाई करने की थी उसमें शादी कर बैठे, बच्चा भी पैदा कर लिया और अब पूरे मुआशरे में इस बच्चे को ले लेके भी फिर रहे थे। सबको पता था कि इनका बच्चा नाजायज़ है, उनकी शादी से पहले ही होने वाला था। मेरे ससुराल वाले अच्छे ना थे, वो भी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारी तो बहन ऐसी निकली, तुम भी कहीं ऐसी तो नहीं थी, हमारे बेटे को धोखा तो नहीं दिया तुमने, ये बेटी तो हमारे बेटे की ही है ना। उन्होंने यहाँ तक कह दिया। मेरा शौहर अच्छा था, उसने कहा कि तुम लोगों की बातें नहीं सुनो। मैंने कहा कि फिर क्या करूं, अब तो लोग बातें करते ही रहेंगे। उसने खुद मौका दिया है। जब मैं अपने ससुराल वालों की इतनी सी बातें सुन के ही परेशान हो गई थी तो फिर मेरी बहन सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत कबर कैसे आई कि वो सबकी बातें सुन रही थी। मेरी बहन ने अपने लिए और हम सब के लिए भी मुसीबत बना दी थी। अब उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला था ये उसी ने बर्दाश्त करना था, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मैं उससे बात करना चाहती थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे हमने इसका बायकॉट कर दिया और हम इससे कोई बात नहीं कर रहे थे, ऐसे ही वो भी हमसे बात करने को तैयार ना थी। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि एक तो वो गलती पे थी और तेवर भी दिखा रही थी। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम भी उसके मामले में नहीं बोलना, उसने जो किया है बहरहाल गलत किया है, बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। उसने इस मुआशरे के सारे उसूलों को तोड़ दिया। अब तुम्हारा उसके साथ मेल मिलान रखना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। लेकिन एक दिन मुझे वो बाजार में नज़र आ गई तो मैंने उसका रास्ता रोक लिया। वो बच्चा भी उसकी गोद में था। मैंने उस बच्चे को गौर से देखा। मेरा जो अंदाज़ा था वो भी अपनी जगह था। मैंने कहा कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो कहने लगी कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी बाजी, मुझे जाने दे। मैंने कहा कि अच्छा, भूल गई हो बड़ी बहन को, मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह पाला है, अब मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकती। बताओ मुझे ये सब कुछ क्या है और कहाँ पे रह रही हो तुम? और हुसनैन, वो तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, तुम भी किसी को पसंद नहीं करती थी, फिर अचानक से तुम लोगों ने सब कुछ कैसे कर लिया और ये बच्चा भी ना जाने कैसे दुनिया में आ गया। तुम्हारी शादी को तो अभी पूरे 10 महीने भी नहीं हुए और ये बच्चा मुझे 4 महीने का लग रहा है। समीना, तुम सबको बेवकूफ़ बना सकती हो पर मुझे नहीं। मुझे बताओ कि सचमुच बदनाम हुई हो और कोई गुनाह किया है या किसी और का गुनाह अपने सर लेके बैठी थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। लेकिन ये सब कुछ इसने मुझे सड़क पे खड़े होते हुए नहीं बताया, बल्कि वो मुझे अपने साथ ले गई। ये देख के मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई। वो भूत बंगले में ही रह रही थी, यानी कि हमारे ही घर में। मैंने कहा कि तुम यहाँ पे रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ पर? यहाँ पे तो भूत का साया है। उसने कहा कि बाजी, सबसे बड़ा भूत प्रेत वो होता है जो आपके सच्चे जज्बात को समझता नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, ये जो छोटा सा बच्चा आप देख रही हैं ना, इसका नाम हमने अली रखा है। बस इसी के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। मैंने कहा कि क्या मतलब इसी के लिए ये सब कुछ किया है? उसका मतलब कि ये तुम्हारा अपना बच्चा है क्या? तुम शादी से पहले ही? इसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया और कहा कि बाजी, जो हरकत मैंने की नहीं है वो आप बोल भी क्यों रही हैं? मैंने कहा कि क्या मतलब? मैं इसकी बात सुन के हैरान रह गई। मैंने कहा कि मुझे बताओ क्या बात है। उसने कहा कि मैं एक दिन बाजार में जा रही थी जब मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई और मैंने देखा जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वहाँ ये हुसनैन भी खड़ा था। मैं इसे इतना तो जानती थी कि वो हमारे मोहल्ले में रहता है। मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो?
इस बच्चे को कूड़े में फेंक रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने इसे बातें सुना दी, पर वो कहने लगा कि कूड़े में फेंक नहीं रहा हूँ, कूड़े से उठा रहा हूँ, और जिसने ये काम किया उसको भी अच्छी तरह से जानता हूँ। पुलिस की तरफ जाऊँगा। मैंने कहा कि किसने किया है ये सब कुछ? तो उसने कहा कि तुम्हारे भाई ने। मैंने उसे ये सब कुछ करते हुए देखा है, पता नहीं उसने किसी लड़की के साथ चक्कर चलाया है, लेकिन ये तुम्हारे भाई का बच्चा है। मैं ये सुन के हैरान रह गई और मैंने इस बच्चे को गले से लगा लिया। तो क्या गलत किया? जब मुझे मेरी बहन ने ये बात बताई तो मैं भी हैरान थी। तभी तो मैं कहूँ कि हमारा भाई इस मामले में ज़्यादा क्यों नहीं बोल रहा था, क्योंकि जाहिर है इस बच्चे को वो भी अच्छी तरह जानता था। उसने कहा कि बस फिर क्या था, हम लोगों ने इस बच्चे को वहाँ से उठा लिया और उसे पालने लगे। आपके सामान से आपकी बेटी का सामान गायब हो रहा था ना, वो भी इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैं इसके लिए चीज़ें लेकर जा रही थी। लेकिन फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे थे, हम इसको इस तरह से नहीं पाल सकते थे, हमें इसके लिए पूरा वक्त देना होगा। और फिर हम दोनों ने फैसला किया कि भाई से बात करते हैं। लेकिन जब इनसे बात की तो उसने कहा कि मेरी तरफ से इसको जहाँ मर्जी फेंक दो, मैं तो इसकी जिम्मेदारी नहीं लूँगा। और उसकी माँ ने भी मुझे धोखा दे के शादी कर ली है। इसलिए हम लोगों ने इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा फैसला किया कि हम इस बच्चे को पालेंगे, लेकिन उसके लिए हम दोनों का एक साथ रहना ज़रूरी था, क्योंकि ना तो वो अकेले ये काम कर सकता था और ना ही मैं। अगर घर लेकर आती तो माँ बाप क्या करते, ये तो आपको पता है। मेरे भाई ने मुझे कहा है कि अगर ये बच्चा तुमने सबके सामने पेश कर दिया और कहा कि मेरा बच्चा है तो मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा। बस फिर हम लोगों ने इस मासूम जान की खातिर अपनी अपनी ज़िंदगी और अपनी इज्जत को बर्बाद कर लिया और एक दूसरे से निकाह भी कर लिया। अब हम लोग इसके माँ बाप हैं और इस भूत बंगले में रह के इसको पाल रहे हैं। हुसनैन बहुत मेहनत करता है और मैं पूरा दिन इसको संभालती हूँ। हम दोनों ही काम भी करते हैं। अब आप बताएं बाजी कि ये हमारे लिए नाजायज़ औलाद है, ये बच्चा नाजायज़ है या इसको पैदा करने वाला बाप नाजायज़ है? मेरी बहन ने आज ये बात क्या की, मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा कि तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें सबके सामने बदनाम नहीं होने दूंगी। मैंने ये बात जाकर अपनी माँ को बता दी और हुसनैन के घर वालों को भी। वो भी हैरान रह गए। मेरा भाई सबके सामने शर्मिंदा हो गया। मेरे माँ बाप ने कहा कि एक तो तूने गलत काम किया और फिर तूने इस बच्चे की ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की। काश हमने भी ऐसा ही किया होता। जब तो पैदा हुआ था तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मेरा भाई जैसे टूट के रह गया। उसके बाद से उसकी ज़ुबान बंद हो गई। वो किसी मामले में कुछ नहीं बोलता था। हम समीना को घर लेके आए और इसे कहा कि बच्चे को हम पालेंगे, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई वो हमारे घर में ही रही और उसके बाद हमने उसे हुसनैन के साथ रुखसत कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने निकाह तो किया था लेकिन सिर्फ उस बच्चे के लिए, और दूसरी तरह की उनके बीच में कोई बात नहीं थी। अब वो बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया है और हमने अपनी बहन को भी बाकायदा रुखसत किया। बातें करने वाले लोग अभी भी करते हैं, लेकिन उन लोगों ने वाकई एक ऐसा काम कर दिखाया जो इस उम्र के लड़का लड़की कभी सोच भी नहीं सकते। एक नाजायज़ बच्चे को बाप का नाम और माँ बाप की मोहब्बत देना कोई छोटी बात नहीं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।